एक वीडियो देखा समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने आज ईश्वर अनुग्रह कर एक समय आमे माने बाइबल एक विषय आलोचना करवा ताहा ही ईश्वर प्रेममय अटंती कि ईश्वर प्रेममय अटंती कि। प्रिय माने ईश्वर विषय ईश्वर प्रेममय अटंती, ईश्वर करुणामय अटंती। प्रेम कहले ही ईश्वर ईश्वर क्रोधरे धीर, ईश्वर प्रेम करती, ईश्वर क्षमा करती। ए प्रकार ईश्वर विषय शिक्षा दौथबार ईश्वर प्रेम विषय महान रूप कहूथबार आमने जानू सतरे वास्तव ईश्वर प्रेममय अटंती। हेले आमने केवल ईश्वर प्रेम करती, ईश्वर क्षमा करती। ईश्वर क्या दुख दियंती ना, ईश्वर क्या प्रति दंड घटाती ना, ईश्वर क्रोध करती ना। ए प्रकार आमने न भावु, ए प्रकार आमने भाविबा कही ईश्वर 66 पुस्तक ग्रंथ आम हस्त रखिले। एक बाइबल को उत्तम रूपे पाठ कले आमने जानीपर ईश्वर केवल प्रेममय नुहति, ईश्वर क्रोधमय उठती कहे। ईश्वर क्रोध करती कोई विषय आमने बुझीपर जानीपर। आज अधिकांश लोक मैंने ईश्वर आमको प्रतिज्ञा कर शपथ दे अच्छे। एक शपथर वाक्य, एक प्रतिज्ञार वाक्य कही गोटे गोटे वाक्य को धरी से वाक्य ही उत्तम उत्तम वाक्य सब प्रतिज्ञा रूपे लोक मानक दे से वाक्य ही आम वर्तिब कही से वाक्य को ही धरी ताहा ही देखुं। किंतु बाइबल समस्त वाक्य पढ़ार अच्छे, समस्त विषय स्पष्ट रूपे आम जानिबार अच्छे। हेले आज आम जाना ईश्वर केवल प्रेममय अटंती कि, केवल प्रेममय अटंती कि। आम बाइबल देखिले विलाप पुस्तक 3 अध्याय 38 पद, विलाप पुस्तक 3 अध्याय 38 पद, विलाप पुस्तक 3 अध्याय 38 पद। सर्वपरिस्थ मुखर अमंगल और मंगल कि निर्गत हुए ना। सर्वपरिस्थ मुखर अमंगल और मंगल कि निर्गत हुए ना। अमंगल और मंगल कि निर्गत हुए ना। ईश्वर मुखर अमंगल निर्गत हुए, मंगल मध्य निर्गत हुए। ये वाक्य भी आमने पढ़ार अच्छे। ईश्वर अमंगल मध्य घटाती, मंगल मध्य घटाती। आहरी से आउ एक वाक्य मैंने देखिले एब्री पुस्तक 12 अध्याय 29 पद, एब्री पुस्तक 12 अध्याय 29 पद। मैंने समस्ते बाइबल खोले देखू एब्री पुस्तक 12 अध्याय 29 पद। कारण आम ईश्वर घ्रासकारी अग्निस्वरूप, आम ईश्वर घ्रासकारी अग्निस्वरूप। ईश्वर को मुखर अमंगल और मंगल निर्गत हुए। ईश्वर घ्रासकारी अग्निस्वरूप अटंती। ईश्वर को प्रेम विषय एपर्यंत आम शुणी अच्छु, शुणी थाउ एपरिक मैंने नूतन वर्ष आसिले अधिकांश सेवकगण अधिकांश लोके ईश्वर को प्रेम विषय अधिक रूपे कहते। ईश्वर को प्रेम विषय क्या कहले मैंने कहले से माने घंटाए घंटाए कहते। गोटे दिन सारा ईश्वर को प्रेम विषय आम कथा आमर कथा शेष हुए ना। ईश्वर को प्रेम एत अधिक रूपे अच्छे। से ओडिया आम एक गीत गाई था, ईश्वर प्रेम छाड़ी पारे ना, ईश्वर प्रेम, ईश्वर को प्रेम छाड़ी पारे ना, ईश्वर को प्रेम भूली हुए ना कह। ईश्वर को प्रेम अति महान रूपे अच्छी, अति महान रूपे आम कही था। सेहीपरि ईश्वर को क्रोध विषय माने कहबार अच्छे। ईश्वर दौथवा से दंड विषय आम मैंने जनाइबार अच्छे। ईश्वर मंगलमय आस्वादन कर देख, ईश्वर को प्रेम अति उत्तम रूपे अच्छे। ताको प्रेम आम मैंने आलोचना कले बाइबल जोहन को पत्र रे जोहन कहते ईश्वर तो प्रेम। सतरे ईश्वर तो प्रेम, प्रेम ईश्वर। ईश्वर गोटे एड़े प्रेम रही अच्छे। से मैंने आदि पुस्तक सृष्टिर आरंभ आम देखिले 6 दिन से सृष्टि कार्यक्रम
आमने देखिले ईश्वर को आम उपरे केते प्रेम अच्छी आम बुझुथाउ। 6 दिन ईश्वर मानक कष्ट कले, कष्ट करथिबा से समस्त सृष्ट कार्यक्रम आम देखिले ये सब कहाँ कहले मनुष्य होइतबा ईश्वर को संतान होइतबा आम मानक केते कष्ट करबा पड़िला, केते कष्ट करबा पड़िला कहले आदि पुस्तक माने पढ़ुथिले से विश्राम नेबा परि कष्ट आम मानक कले। आमने केतेबेले थकी थाउ, केतेबेले क्लांत हो जाई थाउ, अधिक कष्ट आमने कले, अधिक परिश्रम आमने कले आमने थकी जाई थाउ, क्लांत हो पड़ी थाउ। ईश्वर विश्राम नेबा परि कष्ट आममानक पई कले कहले आममानक ऊपर केते प्रेम अछि। गोटे परिवार रे पिता केते कष्ट करंती, केते परिश्रम करंती, कारण परिवार प्रति ताहाको दिबा प्रेम, परिवार प्रतिपोषण विषय चिंता करी, परिवार रे पिला मानक विषय चिंता करी मो कष्ट करिवार अछि, मो कष्ट करिवार अछि, परिश्रम करंती। सेही परि पिता ईश्वर को आम समस्त ऊपर अधिक प्रेम अच्छे, से कष्ट कले। से कष्ट रे से पुनर्बार केउ प्रकार कले जानिछ, गोटे प्रकार स्वाद आम मानक देले, आम माने गोटे प्रकार स्वाद भी सर्वदा खाए खाए तृप्त हो न थाउ, कारण मानक आवश्यक समस्त स्वाद करते मंडली गोटे प्रथम पत्र रे कहते माछर एक प्रकार स्वाद, मांसर एक प्रकार स्वाद, माछ मांस खाଇବା खाद्य विषय अनेक विषय आम आखि को समस्त विषय उत्तम रूपे देखा जाबार अच्छे कही अनेक रंग आम आखि सम्मुख रखिले, केते परिश्रम कले, केड़े चिंताधारा आम मानक प्रति ए समस्त विषय घटाइबा निमंते कारण कौन कहले ईश्वरंकर आम प्रति थिबा प्रेम, प्रेम थिबार समस्त से करिले। आहुरी कौन कले प्रेम थिबार से आहुरी कौन करुछन्ते, जेसाया पुस्तक 49 अध्याय 15 पद 16 पद, जेसाया पुस्तक 49 अध्याय 15 पद 16 पद, जेसाया पुस्तक 49 अध्याय 15 पद 16 पद। स्त्री लोक अपना गर्भजात पुत्र को स्नेह न करी कि अपना स्तन्यपायी शिशु को पासरी पारिबो, हाँ एमाने पासरी पारंती तथापि आमे तुमको पासरिबा नाही। स्त्री लोक अपना गर्भजात पुत्र को स्नेह न करे कि अपना स्तन्यपायी शिशु को पासरी पारिबो, जने स्त्री अपना शिशु को छोट शिशु को पासरी पारिबो, हाँ एमाने पासरी पारंती तथापि आमे तुमको पासरिबा नाही। ईश्वर आमको पासरिबे नाही कहउछन्ते, केड़े प्रेम, आउरी तांको प्रेम प्रकाश करबा निमंते से बोध वाक्य देखो आम्बे अपना हस्त द्वार पापुली रे तुमर आकृति कर लिखिअछु, तुमर प्राचीर सर्वदा आम सम्मुख रे अछि। आम्बे अपना हस्त द्वार पापुली रे आम माने आम मानक पिला मानक प्रेम करे से मानक फोटो आम मानक मोबाइल रो डीपी रे व्हाट्सएप डीपी रे रखि थाओ, मोबाइल रो वॉलपेपर रे रखि थाओ, किंतु ईश्वर आम मानक आमे तांकर संतान हेले आम समस्त को प्रेम करे से अपना हस्त द्वार पापुली रे हमर आकृति आंकी अछन्ते। आम फोटो हेले भी हजि जाई पारे, मोबाइल रे डिलीट हो जाई पारे, किंतु ईश्वर को प्रेम तांको हस्त द्वार पापुली रे आमानकर आकार आकृति करिछ। कौन से प्रेम, एपरी प्रेम करबा लोक के हेले हमको देखा जाउछन्ते कि समस्त ठाରୁ अधिक प्रेम करबा व्यक्ति, अधिक प्रेम करबा रूपे ईश्वर आमको देखा जाउछन्ते। आउरे तांको प्रेम विषय में आउ एक वाक्य देखिले, जेसाया पुस्तक 46 अध्याय 4 पद, जेसाया पुस्तक 46 अध्याय 4 पद। पुणी आम्भे तुमानकर वृद्धावस्था पर्यंत सेई अटु ओ पक्वागास पर्यंत ही आमे तुमानको बहिबा, आमे निर्माण करिअछु, हो ओ आमे बहिबा, हाँ आमे बहिबा ओ उद्धार करिबा। पुणी आमे तुमानकर वृद्धावस्था पर्यंत सेई अटु, वृद्धावस्था पर्यंत आमे तुमर परमेश्वर अटु, पक्वागास पर्यंत ही आमे तुमको बहिबा। आम माने वृद्ध हो गले मध्य आमे ईश्वर संतान अटु,
ଆମମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ପକୁଆ କେଶ ଚୁଟି ପାଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବହନ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହଉ, କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ ବହନ କରିଥାଉ, କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ କାଖରେ କାଖେଇଥାଉ। ବେଶୀ ହେଲେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ କାଖାନ୍ତି, ତାପରେ ଚାଲେ ଚାଲେ କୁହନ୍ତି। ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଥିବା ଲୋକ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ କାଖାନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ କାଖାନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କାଖେଇ ପାରିବିନି, ଚାଲେ ଚାଲେ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। କ'ଣ କହିଲେ? ପିଲାମାନେ ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଏ ପିତାମାତା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଏମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଇଁଠା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧୁଛି, ଏମାନେ ଘର ସବୁ ଅସନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବସି ରହିଥାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମର କି ଲାଭ? ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ନଚେତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅନେକ ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତୁମକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପକୁଆ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ତୁମକୁ ବହିବା। ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ, ଆମେ ବହିବା, ଆମେ ବହିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। କିଏ କାହାର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରିବା ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କେଡ଼େ ମହାନ ରୂପେ ଅଛି, ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆହୁରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ? ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରେମ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ରୂପେ ରହିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ରୂପେ ରହିବାର ନିଜ ନିମନ୍ତେ ନ ଧରି ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଆସିଲେ। ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁଲପିଟରେ ବସିଥାଉ। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି କାଳ ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ହୁଏ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପଛରେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବାକୁ ହୁଏ, ଆମମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥାଉ? ମୋର ଅଧିକାର, ମୁଁ ପୁଲପିଟ୍ ଉପରେ ବସିବାର ଅଛି, ପୁଲପିଟ୍ରେ ଚେୟାର ପକାଇ ବସିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବି? ନା ନା, ମୁଁ ବସିବିନି, ମୁଁ ଆଗରେ ହିଁ ବସିବି କହି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ରୂପେ ରହିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୂନ୍ୟ କଲେ କହିଲେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ନମ୍ର କଲେ କହିଲେ? ସେ କେତେ ନମ୍ର କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ନମ୍ର କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ନ୍ୟୁନ କଲେ, ସେଡ଼େ ନମ୍ର କଲେ, ଆଉ ନମ୍ର କରିବାକୁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଲେ। ଆସି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଳ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ସେବା କରିବାକୁ, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଥାଉ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ, କ'ଣ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ହାତ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାର ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମାନେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଅଧା ଶୁଣିଥାଉ, ଅଧା କାଟି ଦେଇଥାଉ। କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଘର ବିକି ଅପରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମକୁ କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉ। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି, ସେଇ ମେସେଜକୁ ଅଧା ଶୁଣିକି କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ କହିକି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ,
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଜୀବନ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚ ହୋଇନଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ସେ ଭୟଙ୍କର ନରକକୁ ନ ଚାଲିଯାଉ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ରଖିଲେ, ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କେଡ଼େ ପ୍ରେମ! ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କିଏ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅତି ମହାନ ରୂପେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମେ କେଡ଼େ ମହାନ ରୂପେ ଅଛି ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ପଠାଇବି। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। କେବେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୋପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମନ୍ଦ ଗତିରେ ଗମନ କଲାବେଳେ ବାକ୍ୟ ଏହା ଅଛି, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗତି କରୁଛ ବୋଲି ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଠାଇ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଅନେକ ଥର ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ତଥାପି ତାହା ସେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରି କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିବା ଏକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କଲୁ, ଜଗତର ଅଭିଳାଷକୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜୟ କରି ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବସିଥିବା ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କାହାକୁ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି, ତୁମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଜଗତକୁ ଜୟ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ, ସିଂହାସନରେ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣି, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରି, ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ କି? ଏଡ଼େ ସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଦା କ୍ଷମା କରିବେ କହି ବାକ୍ୟକୁ ହାଲକା ରୂପେ ନେଇ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଦାନ ନ ହୋଇ, ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛେ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କରି ଆସିଲେ, ଜଗତରେ ମୋ ପରି ବଞ୍ଚିଲେ ତୁମକୁ ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି, ବାକ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା କି? ସେହିପରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆହୁରି କ୍ଷମା କରିବେ କି? ଆହୁରି ପ୍ରେମ କରିବେ କି? ଏକ ସମୟରେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁ, ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଘଟିଲା। କେବଳ 8 ଜଣ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜଳରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ସୋଦମ ହମୋରା ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧକ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଘଟାଇବେ ନା ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର କେବଳ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଘଟାଇବେ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ? ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଥା ମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ। ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ
ଉଭୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଥା ଦେଖନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ, ଭୟ କରୁ ତାହାଙ୍କୁ। ଅନେକ ଆମେ ଯାହା କଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବେ କି, ଆସ ଏହା କରିବା କହି ଭୟ ଛାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଭୟ ଛାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଭୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବାକୁ ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଫେରୁଛେ କି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ? ନା ତାଙ୍କୁ ଆମର ପିଠି ପୃଷ୍ଠ ଦେଖାଇ ଫେରି ଯାଉଛେ? ଆମର ପିଠି ଦେଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ଆମେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତି ଫେର, ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି ଫେରିବା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ଆମେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କହୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ କହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସେପରି କଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆମର ପିତାମାତା ହିଁ ଆମେ ତ୍ରୁଟି କଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ଆମ ସନ୍ତାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତରେ ବାଡ଼େଇ ଥାଉ। ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ, ଯିଏ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଉତ୍ତମ ସମୟରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ, ଯେ ଘୃଣା କରେ, ସେ ଶାସ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଯୋଗ କରିଥାଉ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାକ୍ୟ ପଥରେ ସେମାନେ ଯିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିମୁଖ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞା ହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଦମ ଅବା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏ ଫଳ ଆମେ ନିଷେଧ କରିଅଛୁ, ଏ ଫଳ ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଖାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଆଦମ ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖିବା ଏ ପ୍ରକାର ମନେ କଲେ, ତଡ଼ିଦେଲେ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ। ସେ ପ୍ରକାର ମଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଷ୍ଟି ନିଅ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ ଭାଇ ଆରୋନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ର କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ସେହି ଶୈଳକୁ ଆପଣା ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ତହିଁରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣକୁ ପାନ କରାଇବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର? ଯଷ୍ଟି ନିଅ ଆଉ ଶୈଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାହା ଜଳ ଦେବ। କହିଲେ ମଉସା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଉସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଯଷ୍ଟି ନେଲେ। ପୁଣି ମଉସା ଓ ଆରୋନ ସେ ଶୈଳ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବିଦ୍ରୋହୀଗଣ, ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବା? ଏ ଉତ୍ତାରେ ମଉସା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆପଣା ଯଷ୍ଟିରେ ସେ ଶୈଳକୁ 2 ଥର ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବାହାରିଲା। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ପାନ କଲେ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଉସା ଓ ଆରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଆମେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମଉସା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ, ମଉସା ଅତି ନମ୍ର। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ମଉସା ତ୍ରୁଟି କଲେ, ମଉସାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ କେହି ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୈଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ତାହେଲେ ତାହା ଜଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମଉସା ପୂର୍ବେ ଯେ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଯଷ୍ଟି ନେଇ ଆଘାତ କଲେ ଶୈଳକୁ, ତାହା ଜଳ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ରୂପେ ମଉସାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ, ଯେଉଁ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗତି କରି ନେଉଛ, ସେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତହିଁରେ ପାଦ ଦେବ ନାହିଁ।
କିପରି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଣା ଦେଶରେ ସେ ପାଦ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଉସାଙ୍କୁ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମନମନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କଲେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କଲେ ଦାଉଦ। ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ହେଉ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ନ କରୁ। ତା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବାର। ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖଡ଼ଗଧାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ ଦାଉଦ। ଈଶ୍ୱର ଜୋଆବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ, ତଥାପି ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଗଣନା କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଦାଉଦଙ୍କୁ। ଆମମାନେ ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସାଉଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶକର କରିଲେ। ସାଉଲ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ ନ କରି କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଧରିକି ଆସିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରଖି ଆଣିଲେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ଯେହେତୁ 22 ପଦ 23 ପଦ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାରେ, ସେପରିକି ହୋମ ଓ ବଳିଦାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ। ଦେଖ, ଶୁଣିବା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମେଷମେଦ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଶୁଣିବା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମେଷମେଦ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ମେଷମେଦ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମେଷମେଦ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଶୁଣିବା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ତଦନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। 23 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଦ୍ରୋହ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପାପ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଅବସ୍ତୁର ଓ ଠାକୁରମାନର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ। ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ତୁଲ୍ୟ। ଆମମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପାପ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରାଜା ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ, ଏଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ରାଜା ପଦରୁ ଚ୍ୟୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାକ୍ୟକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରିବେ, ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ମଉସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ପଦରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବାଇବେଲରେ ଈଶ୍ୱର ଲେଖା ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ସେହିପରି ନ କରୁ କହି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କରୁ, ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧକାରୀ, ଗ୍ରାସକାରୀ, ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ, ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଜିହୁଦୀମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲମାନେ, ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏମାନେ ତ୍ରୁଟି କଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ହସ୍ତରେ ଏମାନେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ ତ୍ରୁଟି କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର କେହି ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, କରୁଣାମୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ଈଶ୍ୱର ଦୟାମୟ, ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମାମୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧକାରୀ, ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ, ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜଣାଉ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ ବୋଲି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ନରକ କାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନରକ କାହିଁ କଲେ? ନରକ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ, ଶୈତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ମଧ୍ୟ।
ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହା କେତେ କାଳ କହିଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ଦଣ୍ଡ ସେ ନରକ ତାହା କେତେ କାଳ କହିଲେ ସର୍ବଦା ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ, ନରକ ହେଉ ଅନନ୍ତ କାଳ। ଧନୀ ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କାଳ ଧରି? ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ପ୍ରକାରେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମରେ ଏ ଏକ ଜଗତରେ ହେଲେ ଆମମାନେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କଲେ, କୌଣସି ଅପରାଧ କଲେ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିଥାଉ ଜୀବନ ସାରା ଜେଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। 14 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, 60 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେତେ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି? ଏତିକି ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ କେହି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଉ। ସେ ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥାଉ ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ସତର୍କ ସଚେତନା ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ଗଛର ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଗଛର ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ତଦନୁସାରେ ନ ବଞ୍ଚେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ତଦନୁସାରେ ଆମେ ନ ବଞ୍ଚୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରହାର, ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କୁ। କେତେ ଭୟ ସହକାରେ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଲୋକେ ଭୟ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବେ, ସିଦ୍ଧ ରୂପେ ଏ ଜଗତରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନ କହିଲେ କିପରି? କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକେ ବଦଳିବେ କିପରି? ଲୋକେ ଭୟ କରିବେ କିପରି? ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କଲେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ନ ଭାବୁ। ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖୁ। ଆହୁରି ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ ପତ୍ର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ ପତ୍ର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କଲେ, ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଆପଣାକୁ ନ୍ୟୁନ କଲେ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣା ରକ୍ତ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ନ ଜାଣି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଛି। ସୁସମାଚାର କହିଲେ ଏହା, ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ନାହିଁ, ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ପରିତ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ କହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି? ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହା ଘଟିବ, ତାହା ଘଟିବ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହା ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ପାଇବ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତକାଳ ଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉ।
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନ କହୁ, ଯାହା ଅଛି ତାହା କହିବାର ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ତାହା ନ କହୁ, ସେମାନେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେବେ ନାହିଁ। ସେପରି ନହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପଚାରିବେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ପରିତ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ। ଆହୁରି କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି? ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଉଭୟକୁ ନରକରେ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର। ଆମ ଶରୀରକୁ, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ, ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଉଭୟକୁ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, ସେ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଅ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଶେଷରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖି ଶେଷ କରିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଏ ବିଷୟ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, କରୁଣାମୟ, ଦୟାମୟ ଏ ପ୍ରକାର କହିକି ଆଗକୁ ନେବା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିଲେ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଜୀବନ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରହିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, এই କ୍ଷଣକାଳ ଜୀବନ କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟ କରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। ଶେଷରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତେ, ଈଶ୍ୱର କେବଳ ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖି ଆମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି, ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।